ይፈለጋል። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች አለ እኮ ችግሩ። ሰውየው ልክ እኮ በቃ ከፍቶ ሲገባ እንዲሆኑ ስትለው ማረፍ እኮ ይፈልጋል። መብላት መጀመሪያ ይፈልጋል። መረጋጋት እኮ ይፈልጋል። መስማቱ እኮ አይቀርም። ግን እንደገባ ስትይው ያላሰበው ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ አጥንት የሚሰብር ነገር ልናገር ብዬ ባስብ እችላለሁ። አይ ብዬም ደግሞ መሆን የለበትም ብዬ ደግሞ በወስን እኔ ጋር አለ ማለት ነው ብዙ ነገር። ስለዚህ የመጠበቅ ኃላፊነት የኔ ነው። You have the power to control your family's peace, your family's home. Yanchi emotion, it can. If you're sad, everybody in the house will be sad. If you're happy, like you also have that level of control. ግዴታ መወራት አለበት የትኛውም ነገር። ልክ ፈንጂ እየቀበርሽ እንደመሄድ እንደማለት ነው። ስለዚህ ልክ የሆነ ነገር ተች ሲያደርገው ብሎ ይላል ይፈነዳል አይደለ? ችግርም እንደሱ ነው። ቶሎ ሶልቭ ማድረግ ግዴታ ነው። Say it again, straight from the lip. Yeah, straight from the lip. ወይስ እንዴት ነሽ? Me, I'm How was your good. week? You're asking me how I am. I'm good. My week is good. I turned 30 on Sunday. Yeah. When no Wow. end. አለፈ ሃፒ በርዝዴይ ሳልላት ብዬ እኮ ነው። ለካ No. ገና It's on የሚመጣ። Sunday. Gonna, አዎ። yeah, there's a lot of thinking that happens. I don't know. Do you remember turning 30? I feel a lot Me? of heavy thinking. Yeah. አዎ። Was it a big birthday lunch? I don't know እኔ ረስቼዋለሁ። ሎንግ ታይም እኮ ነው። የ30 No. ዓመት ልደቴን እንኳን አላስታውሰውም። ቤቴ Yeah. Lenny, it feels heavy. And yeah, I was speaking to some of my friends and they said to me, your 30s are better than your 20s and your 40s are better than your 30s. ተብያለሁ። የተሻሻለ ነው የሚመጣው እኮ ተብያለሁ። ብዙ ነገር እያወቅሽ ብዙ ነገር አንደርስታንድ እያደረግሽ ላይፍ እየገባሽ ነው የሚመጣው እና እየጨመርሽ በመጣሽ ቁጥር ብዙ እውቀቶች ብዙ ላይፍ እየገባሽ ነው የሚመጣው እና ገና ትጨምሪያለሽ ብዙ ገና ጨምራል። So Yeah. yeah, I'm excited. I think, a lot of things I'm okay. I think, and then I was speaking to one of my other friends and she was saying, like, how do you feel? Telling, I was like, I'm a bit, like, I feel a few things. I have a few emotions about it. And she's like, why? You have a husband, you have a child. ብዙ ጊዜ 30 ስትሆኚ እሱንም ወሬ የሚያደርገሽ ባል የለኝም ልጅ የለኝም ነው። ግን you have that, so what do you have to worry about? I was like, you know what? You're right. So let me just enjoy. Yeah, ትክክል ነው። ብዙ ነገሮችን አኮምፕሊሽ አድርገሻል በዚህ ኤጅ እና በጣም አንቺ እግዚአብሔርን የምታመሰግኝበት ብዙ ነገር አለሽ። Yeah. እዚህ ወደ ዛሬው ጥያቄ ወይም ወደ ዛሬው ወሬያችን ስንገባ በምንድን ነው እንድናወራ የፈለግኩት? እንግዲህ እንዴት ነው ከባልሽ ጋር ወይም ከባሎቻችን ጋራ ለምሳሌ የተለያዩ ነገር ይገጥመናል አለ ኢን ላይፍ። ለምሳሌ አሁን ባልሽ ስራ ብሎ ነው የሚገባው። ልክ ሲገባ አንቺ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ልትነግሪው ትፈልጊያለሽ። ስለዚህ ልክ እንደገባ ነው የምትነግሪው ወይስ ቆይተሽ ነው የምትነግሪው? ምንድን ነው ምን ሜተድ አለሽ? እኔ የምነግረው ስንት መኪና ውስጥ እያለን ወደ ቤት እየመጣ መኪና ውስጥ ገና ሳይገባ በስልክ Yeah. No, I think, no, seriously, I was just joking. Sometimes, yeah, so sometimes we call each other. Do you know what I mean? It's so funny, ምክንያቱም
sometimes we speak more on the phone than we speak at home. So weird. Getting ቤት ሲገባ he's busy, he's doing something, I'm doing something, we have Joshi, we've got things ቁጭ ብለን አናወራም sometimes. So actually it might be better ልክ ከስራ ሲወጣ ቢደውልልኝ we have 20 minutes of just talking. So that's, helpful. Again, on a serious note, like yesterday, I had a serious conversation with him yesterday, and that it happened after dinner, kwasi yaya, it was just calm. I was like, okay, I have a serious conversation with yaya, and I saw it was last night. ከራስ ምናምን በኋላ ቀኑ ካለቀ በኋላ ጆሽ ከተኛ በኋላ ምናምን yeah, so something like that. አይ ቲንክ እሱ ጥሩ ነው። እሱን አይ አግሪ፣ እሱን እስማማለሁ። ምክንያቱም ኢምፖርታንት ከሆነ ጊዜ የሚፈልግ ከሆነ ተረጋግቶ የሆነ የሚመች ታይም ነው ስትይ ያንን ጥያቄሽን ታመጪዋለሽ። Yeah, ግን it's not always እና like that. Sometimes you can do any, like, I don't know, what are you thinking, Mami? What's your thought process እዚህ ላይ? እኔ አሁን እነዛ በውስጥ ያሉትን ጥያቄዎች ማመጣባቸው በሁለት መንገዶች አመጣቸዋለሁ። አንደኛ በምን አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደዋለ ስለማላቅ ከገባ በኋላ ተረጋግቶ የሆነ በቃ በልቶ ጠጥቶ የሆነ በቃ ጊዜ የተመቸ ጊዜ ሲመስለኝ አውራዋለሁ ማለት ነው። ፕሮብሌም ማለት ምክንያቱም የዋለበትን አታውቂም። ልክ እንደመጣ ደግሞ ያንን ችግር ስትናገሪ የባሰ የሚያናድድ እንዳይሆን የባሰ ነገሩን የሚያባብስ እንዳይሆን የተመቸ ጊዜ ቢመረጥለት ይሻላል ብዬ በማሰብ ማለት ነው። Yeah. ሁለተኛው ደግሞ በጣም ማስቸኩል ግን ልቤ ውስጥ ያለ መናገር የምፈልገው ነገር ደግሞ ይኖር ግን አያስቸኩልም። የሆነ ቀን የተመቸ ጊዜ የምጠብቅለት ማለት ነው። እሱ መቼ መሰለሽ ደግሞ እሱን ማውራት የምፈልገው ለምሳሌ በጣም በቴሌቪዥን በጣም ኢምፖርታንት ነገር እያየሽ ያልተጠበቀ ማስታወቂያ ይገባል አይደል? ልክ እንደሱ የሆነ ነገር በደንብ እያወራን እየተጫወትን እያል ያቺ የምትሄድልኝ ከመሰለኝ ያቺ ልቤ ውስጥ ያለችውን አስገባትና አልፈዋለሁ። ስለዚህ በሁለት መንገድ አወራዋለሁኝ ብዬ ነው የማስበው እኔ። What እና is, so from your experience, Mami, you've been married for 32 years. ምንድን ነው የምታዩ ችግር? Like, you've seen many marriages, you've seen, many different experiences. What is the problem that you see in marriages when it comes to communication? Like, is there a story that you have? Is there an example that can help me understand what the problem is? አዎ ችግሩ ብዬ የማስበው አሁን አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ችግር ክሬት ሊያደርጉ ይችላሉ። ያንን ያለሽን ነገር ፕሮፐርሊ ደሊቨር ስለማታደርጊ ወይም ደግሞ መንገር ባለብሽ ሰዓት ስለማትናገሪ የችግር ምክንያት ሊሆን ይችላል። የመጣላት የመጨቃጨቅ ነገር ሊሆን ስለሚችል እነዚህ በልባችን ያሉትን ነገሮች ጊዜ ክሬት ብናደርግላቸው አሁን ልክ እንደነገርኩሽ እኔ አስቸኳይ ከሆነ በዛው ቀን የተመቸ ታይም እፈልጋለሁ። አስቸኳይ ካልሆነ ደግሞ በሆነ ወሬ መካከል ልክ እንዳልኩሽ አስገባውና አልፋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሊመጡ ወይም ደግሞ ሊፈጠሩ ያሉትን ጥሎች፣ ክርክሮች፣ የተለያዩ በማሬጅ ውስጥ የሚመጡትን ነገሮች ያስቀሩልናል ብዬ ስለማምን ነው እነዛን ማደርገው ማለት ነው። ስለ እኔም ጠቅሞኛል ብዬ ነው ማስበው ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች አለ እኮ ችግሩ ሰውየው ልክ
እኮ በቃ ከፍቶ ሲገባ እንዲሆኑ ስትለው ማረፍ እኮ ይፈልጋል። መብላት መጀመሪያ ይፈልጋል። መረጋጋት እኮ ይፈልጋል። መስማቱ እኮ አይቀርም። ግን እንደገባ ስትዩ ያላሰበው ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል። ግን ገብቶ ተረጋግቶ በልቶ በሰላም በሰላም አውርተሽ ጨርሰሽ ከዛ በኋላ እንዲህ እኮ ሆኗል ብለሽ በጣም ኩል በሆነ ቋንቋ ከባድም እኮ ሊሆን ይችላል። ግን ቀዝቃዛ በሆነ ስታቀርቢው መስማቱም የተለየ ነው፣ ሪስፖንሱም የተለየ ነው። በቃ ፋየር ነው እኮ የምትሰጪው። ለዛ ነው የምልሽ ይሄ የሚቆይ ደግሞ አሁን ቅድም እንዳልኩሽ የሚቆይ ቶሎ ግን ውስጥሽ አለው መስማት አለበት ማወቅ አለበት። እሱን ግን በሆነ በቃ ኢንተረስቲንግ በሆነ የቴሌቪዥን ማስታወቂያ እንደዚህ ኢንተረስቲንግ በሆነ ወሬ መካከል ጣል አድርገሻ ብቻ ፓስ በቃ ይላል ማለት ነው። ሰማው ማለት ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ በእንደዚህ ነው እኔ የማልፈው እና ይሄ ጠቅሞኛል ለማለት ነው። Okay, that's really helpful. ማን ያስተማርሽ እንደዚህ ልትሆኝ? Who told you? ላይፍ ነው ላይፍ ያስተምርሻል። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ እንደዛ ነበር ቶሎ ነበር የምታወሪው? ወደዚህ የመጣሁት በፊት እንደዛ አድርጌ ተጎድቼ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ነበር ወደዚህ ተጎድተሽ ስመጣ ነበር? ግን ጠቀመኝ ተጎድተሽ ነበር ይመስለኛል። አዎ ይመስልሻል? ይመስለኛል። አዎ ስለዚህ Yeah, ከኔ what happened? ከስህተቴ No, but you እየተማርኩኝ አዎ what ብዙ happened? Like እኮ tell the story. በህይወት እኮ ብዙ ትማሪያለሽ። ይሄ ምንድን ነው መሰልሽ አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ነገሮች ሀፕን ያደርጉና አታባቢያቸውም። እነዛ ነገሮች እንደነጠል ጥፍ ስታደርጊ እዛም ይጎዳል እዚህም ዋጋ ያስከፍላል። ባስታውስ እንትን እላለሁኝ። ግን ተምሬ ነው ከራሴ ተምሬ ስለጠቀመኝ ነው አሁን ይሄንን የምናገረው እና ይሄኛው ግን በጣም ጠቅሞኛል። አንቺ ካለሽ እንዴት ነው እያስተናገድሽው ያለሽ ወይ እንደዚህ አይነት ነገር? To be honest, I don't think about እንደዚህ አላስበውም. Like I don't think about it like this. I think maybe the only thing maybe is you know how sometimes people they start a conversation መጀመር ሳይሆን መቼ መጀመር ሳይሆን maybe when you're in the conversation maybe one person might say stop, like let's pause, let's stop, now let's continue this conversation later. ሊል ይችላል አንድ ሰው ደግሞ no, I want to continue, I want to talk about it now, I want to solve the problem now የሚልም ሰው ሊኖር ይችላል. I don't know if you and dad have the same different ways. Actually አንቺ ነሽ ዝም የምትይው አይደለ? አንቺ ነሽ የሆነ ነገር ሲሆን ዝም yeah. So you might have that kind of I think I have that kind of situation where one person is very quiet or የሚቆይ like ቶሎ ሳይሆን ቀስ ብሎ solve ማድረግ የሚፈልግ ደግሞ there's another person that's like no, I want to solve it right now. And now those two different characters, I think conversation መቼ መጀመር ሳይሆን those two different opposite communication styles, I think they can be difficult. Now, I don't know what the best option is again. I think there needs to be like የሆነ middle ground መሀል ላይ መገናኘት ምክንያቱም ዝም ለአንድ ወር ዝም ማለት አይቻልም sometimes ደግሞ ቶሎ straight away ማለትም አይቻልም. So how do you try to speak slower, and how do you try to be faster with your thinking? When you force someone to speak when they're not ready to speak, it might actually cause problems. ችግሩ ራሱ problem ነው ግን ሌላ problem ይኖራል። አሁን ለምንድን ነው የማትጠብቂኝ? why don't you just wait for me? I need time, I need time to communicate, I can't do it now, it's too stressful. ደግሞ ሌላ ሰው ደግሞ no, I want to talk right now, I want to solve this problem today. So I think it's a big problem that people have communication wise. Yeah, I don't know if you and dad are the same or different እንደዛ አይነት ነገር ላይ ማውራት አለብን ግዴታ
ግዴታ መወራት አለበት። የትኛውም ነገር ሶርት አውት መደረግም አለበት። ምክንያቱም ዝም ብለሽ ኪፕ የምታደርጊ ከሆነ ይጠራቀምና ይሄ ልክ ይሄ ዋር ዞን አለ አይደለ? ፈንጂ እየቀበርሽ እንደመሄድ እንደማለት ነው። ስለዚህ ልክ የሆነ ነገር ተች ሲያደርገው ብሎ ይላል ይፈነዳል አይደለ? ችግርም እንደሱ ነው። ቶሎ ሶልቭ ማድረግ ግዴታ ነው። ግን ያ ሰውዬ ስፔስ ከፈለገ ታይም ከፈለገ ግን ጥሩ ነው መስጠት ማለት ነው። መስጠት ጥሩ Yeah. ነው። መስጠት ጥሩ ምክንያቱም ነው። I think ጊዜ እንዲያገኝ እንዲያስብበት እንዲረጋጋ አሪፍ ነው። ግን ደግሞ ሶልቭ መደረግ ግን ግዴታ ነው። ምክንያቱም በቃ በማሬጅ ውስጥ በተለይ ቲፕ እያደረግሽው የምታልፊው ነገር ዋጋ ያስከፍላል። ግን ክሊር ልብሽ ሳይከብድ ክሊር እያረግሽ ስትሄጂ ያለው ሪሌሽንሽፑ ንጹህ እየሆነ ግልጽ እየሆነ ደስ የሚል እየሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ መፈታት አለበት፣ ግን ታይም ደግሞ መጠበቅ አለብን ነው። የእኔም ታይም የእሱም ታይም መጠበቅ አለበት ለማለት Yeah. ነው። No, I agree. Good mommy, I think we're the opposite. So እኔ ነኝ ቶሎ ማለት የምፈልገው። ደግሞ አንቺ you're very የሆነ ነገር ሲኖር are you okay? Yeah. Are you okay? Yeah. Are you okay? ግን እኮ አለ Yeah. እኮ ውስጤ ከዛ እኮ አለ እኔ እኮ ውስጤ እኮ አለ No, ከሁለት ሳምንት በኋላ ውስጤ you እኮ okay? አለ። No. ግን እኔ የምፈልገው ታይም ነው የምፈልገው። በቃ የሆነች ታይም እፈልጋታለሁ። ልክ እንደዛች ማስታወቂያዋ የሆነ ታይም እፈልጋለሁ። በቃ Yeah. እስከዛ ግን ድረስ yeah. ያ ችግር ነው። ያው ግን እንዴት ነው መሰለሽ አብረን ስንኖር ለዛኛውም ሳይድ ለመጠንቀቅ ለሁሉ ነገር ለመጠንቀቅ እየለመድነው እንመጣለን። በየትኛው እንዴት እንደምናደርገው ማለት የሁሉም ሰው አንድ አይነት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን የኔ መንገድ የአንቺ መንገድ ላይሆን ይችላል አይደል? Mm. ያ Yeah, for sure. የተለያየ ሊሆን ይችላል። አዎ Yeah, and ለምሳሌ then ያህል አሁን yeah, go on. አንድ ነገር በቃ የምናወራውም ወይም ደግሞ መወራትም ያለበት የሆነ ነገርም ካለ አይ ጊቭ ታይም በቃ አልቸኩልም በቃ። ስለዚህ ቀስ ብለን ግን ሶርት አውት እናደርገዋለን። Yeah, ስለዚህ for ለዛ sure. ነው 32 ዓመት መቆየት የቻልነው That's ብዬ ነው የማስበው። Yeah. No, Yeah. እንደዛማ it has to be ምክንያቱም it's so important. Communication styles የሁለቱን ሰው communication style መማር እና እንዴት best Yeah. communicate እንደሚያደርጉ ማወቅ is so important. ምክንያቱም it's the foundation for Yeah. everything. እና I'm sure like every marriage the first few years you're still trying to understand each other and how you communicate. Because like as yes, you start to know each other, you start to know how they communicate, how you communicate. Yeah. And now as time goes on, I think, those things get better. Again, I think, mommy, your advice is very practical. የሆነ ነገር ካለ ቶሎ ሳይሆን መጀመሪያ ራት በልታችሁ ከዛ ልጆች ተኝተው ከዛ ምናምን ቀስ ብላችሁ ቀስ ብሎ ታይም መጠበቅ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በጣም ጠቀመኝ የምለው ነገር እንደሆነ ታውቂያለሽ፣ መጣላት እንዴት ነው መነጋገር ፎቶ ነው ምናምን ያለ እኮ ነው። እኔ በጣም የሚገርመኝ ግን ሁልጊዜ ከአንድ ነገር ከንግግር በኋላ ማለት ነው እንደገና ከዛ በኋላ ያለው የበለጠ ፍቅር፣ የበለጠ መግባባት፣ የበለጠ ኦፕንነስ ይመጣል። በእውነት አሁን አንዳንድ ሰዎች እኛ ተጣልተንም አናውቅም፣ ምንም አይነት ችግር ገጥሞንም አናውቅም፣ ተጣልተንም አናውቅም። እሱ ከባድ ነው። የሆነ የተጣሉ ቀን እንዴት እንደሚሆን እኔ አላውቅም። ግን መነጋገር፣ በሀሳብ መጋጨት ምናምን የበለጠ እንደውም እንድትተዋወቅ የበለጠ ሞር ላቭ እንዲኖርሽ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ አንጥላው ነው የምለው እንደው Yeah. No, I think
yeah, you're right. It's important to just have disagreements ምናምን እንዴት እንደዛ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ላይ እንዴት እንደሆኑ ለማወቅ definitely yes. አዎ yeah እና ምክንያቱም ሁል ጊዜ እንትን አይደለም ላይፍ ምንድን ነው የሚባለው peace ሲንደሬላ አይደለም የሆነ fairy የሚሄድበት tale አይደል የልጆች fairy tale ፌሪ ቴል እንደሱ አይደለም። በቃ ሪል ነው። እዚህ ከሁለት ሰው ጋር ነው የምትኖሪው፣ ትጋጫለሽ፣ የተለያየ አስተሳሰብ አለሽ ምናምን፣ ያ ጥሩ ነው። በቃ yeah it's important I think Yeah. relationship ውስጥ ከመግባት በፊት you have to see them, you have to see every emotion, like how they are in every emotion. Yeah, how they are when they're angry, how they are when they're sad, when they're happy ምናምን you know fully Yeah. ላታውቂ ትችያለሽ ግን just ማየት observe ማድረግ ከዛ marriage ውስጥ ስትገቢ at least you know what kind of person they are in that situation. It's important. Yeah. Was there anything ሌላ else ደግሞ that ተጨማሪ yeah ቀጥይ። no I was just gonna say was there anything else you wanted to talk about? ሌላው ምንድን ነው መሰለሽ አይ ቲንክ ሞር እኛ ጋር ሴቶች ጋር የሆነ ዊዝደም አለ ብዬ አስባለሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ በቃ አስቤበት እንደው ላስከፋው በቃ ላሳዝነው ብል ልናገረው የምችለው ነገር አለ። በእውነት ልጎዳው ካሰብኩኝ ይችላል፣ ላለመጉዳትም ካሰብኩ ይችላሉ። ስለዚህ ምንድን ነው እኔ የምለው ነገር ለዛ ሰው በቃላትም ይሁን በአክሽንም ይሁን በጣም በቃ መጠንቀቅ እንችላለን። ሴቭ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ልባቸው yeah ብዬ አስባለሁ። ልትጎጂ ካሰብ ትጎጃለሽ በቃላት ማለት ነው። አለመጉዳትም ካሰብክ ትችያለሽ በቃል ራሱ። ስለዚህ አጥንት የሚሰብር ነገር ልናገር ብዬ ባስብ እችላለሁ። አይ ብዬም ደግሞ መሆን የለበትም ብዬ ደግሞ በወስን እኔ ጋር አለ ማለት ነው ብዙ ነገር። ስለዚህ የመጠበቅ ኃላፊነት የኔ ነው። አንቺ ነሽ ኢንቫይሮንመንቱን ክሬት የምታደርጊው። ሀፒ ማድረግም ትችያለሽ፣ ሳድ ማድረግም ትችያለሽ። ስለዚህ ሁል ጊዜ መጠንቀቅ በሚለው yeah yeah እንድንሄድ ነው። it's very true. Yeah I think that's really good advice, very practical that people can take. ሀሳብ ካላችሁ please put it in the comments. We want to hear what your opinions are. ደግሞ ሌላም communication style advice ካላችሁ please put it in there. እና ዛሬ ትንሽ አጠረ ኤፒሶዳችን ግን I think ሙቀቱ ትንሽ እንትን ብሎናል. But it's okay. It was still, I think, very informative discussion. አይደለም ማሚ? Yeah. ሌላ ማለት የፈለግሽው ነገር አለ? አይ ለዛሬው እንግዲህ እዚህ ጋር እናበቃና ወደፊት አስፈላጊ ከሆነ እንጨምርበታለን። በጣም ነው የምናመሰግናችሁ በእውነት በተለይ በአሁን በሰራነው ቪዲዮ ላይ ጥሩ ኮመንቶች፣ ጥሩ ላይኮች፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁናል እና በጣም ኢንካሬጅ እያደረጋችሁን ነው እና በጣም እናመሰግናለን። ኮንቲኒው ዋቺንግ አስ እና ሞር እናመጣለን ብለን እናስባለን። ቴንክ ዩ እንደማለት ነው። Yeah. Thank you all very much. Okay. Love you, Mom. Love you too, የኔ ቆንጆ። Bye. Say it again, straight